ہیلو ویورز، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک بری خبر کے ساتھ کہ ایک علاقہ ہے، ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کشمیر کی، جموں اور کشمیر کی. وہاں پہ ایک ایریا ہے پہلگام. وہاں پہ 26 ٹورسٹ کی موت واقع ہوئی اور مانا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے فائرنگ کر کے ٹورسٹ کو حملہ کیا اور ان کو جان بحق کر دیا. اسٹریٹ اوے ایک عرصہ دراز سے انڈین گورنمنٹ انگلی صرف پاکستان کو اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے، چاہے وہ کارگل ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ. یہ انسیڈنٹ سارے پاکستان کے خلاف انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کچھ پروف کر پائے آج تک کہ یہ واقعی پاکستان نے کیا تھا؟ ابھی حال ہی میں ایک نیوز ہے کہ ممبئی اٹیکس کے چکر کے اندر ایک پاکستانی اوریجن کینیڈین سٹیزن جو کہ یو ایس میں اپنا بزنس کرتے ہیں امیگریشن کا، ان کو ڈپورٹ کر دیا، ایکسٹریڈائٹ کر دیا گیا ہے یو ایس سے ٹرمپ کی سپورٹ کے ساتھ. تو وہ اب دلی میں آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ کورٹ کیا کرنے والی ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ تو ایک نیوز ہو گئی. اور اس کے برعکس، اس کے ساتھ ساتھ جو نیوز ہمیں ملتی ہیں کہ بھائی پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کروا دیا، مطلب کچھ ٹائم گزرتا نہیں اور سیدھے سیدھے آپ کا میڈیا، انڈین میڈیا پاکستان کی طوطے کی طرح رٹ لگانا شروع کر دیتا کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب چکر یہ کہ آپ کہیں تو رکو، یہ وہی رکو، ذرا صبر کرو، تو رکو تو صحیح. اگر آپ اس کو یہ مانتے ہو کہ پاکستان نے کیا ہے تو پھر یہ بھی مان لو کہ گھس کے مارا ہے. گھس کے مارا ہے، آپ تو نہیں مار سکے گھس کے. وہ ابھی نندن ہو یا وہ دوسرے بھائی صاحب جو ہوتے ہیں، جو قاسم پٹیل بن کے ایران کے تھرو جاسوسی کروا رہے تھے اور دہشت گردی میں مارتے، وہ تو پکڑے گئے، آج بھی پاکستان کی جیل میں سزا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی نندن صاحب جس طریقے سے آئے تھے، جس طرح سے ان کو چائے پلا کے گھر بھیج دیا گیا، یہ پاکستان کا اچھا جیسچر تھا جو پاکستان نے آپ کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا. ٹھیک ہے. اور رہی بات کہ آپ کے گھس کے مارنے کی، تو یہ تو ہم عرصہ دراز سے اسے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ تو صحیح، پھر آپ کو چائے پلا کے بھیجیں گے. مہمان نوازی کے لیے تو ویسے پاکستانی پوری دنیا میں مشہور ہے، چاہے وہ اپنے سکھ بھائیوں سے پوچھو یا انٹرنیشنل جو فوڈ ولاگرز ہیں ان کی بھرمار لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان فارنرز کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو آپ کے کرکٹرز جو ہیں جو پاکستان میں کھیل کر ٹور کر کے جا چکے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. نہیں تو کرنٹ ٹیم کو بھیج دیجیے، پھر وہ آپ کو سارا کا سارا روداد خود بتائے. تو یہ تو ہوگی ایک بات. اب گھس کے مارنے والی کہانی یہ ہوتی ہے کہ کارگل میں جنرل پرویز مشرف، وہ آپ کے بقول آپ کے جنرلز کے کہ وہ 2 رات کارگل میں گزار کے گئے. اس کے بعد پرویز مشرف نے خود نے بولا کہ میں وہاں اتر رہا ہوں، میں کارگل کی زمین پہ اتر رہا ہوں. یہاں تک تو بات ہمیں میڈیا تک پتہ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ کوئی جنرل صاحب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو کہ انڈین آرمی کے چیف رہ چکے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو اسٹرائک آن پاکستان. کیا واقعی اتنا ایزی ہے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے پاکستان پہ حملہ کرنا؟ اور اگر اتنا ہی آسان ہے تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں. ایٹامک نیوکلیئر بامس اور اس کی ایٹامک ویپنس کی بات نہیں کر رہے. پاکستانی آرمی کچھ بھی ہے لیکن پروفیشنلزم میں اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ وجہ ہے کہ آج انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ بلوچستان کو ٹیررسٹ سے مکت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وقت بتائے گا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بیٹھ چکی ہے. پی ایم نواز شریف نے یہ کانفرنس کی میٹنگ کال اپ کی ہے اور اس میں سیکیورٹی کے تمام ہائی آفیشلس مل کر بیٹھیں گے اور اگلے اسٹیپ کا لگائے عمل انجام دیں گے. یہ بات تو ہو گئی. اب وہاں سے جو دھمکی آ رہی ہے، آپ کا میڈیا بک بک کر رہا ہے اور کچھ بھی کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ثبوت کوئی بھی نہیں ملا.
हाँ, थोड़ी सोचने वाली बात है कि इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स है इतना, इन IT प्रोफेशनल्स और कहाँ कहाँ, लेकिन समझ से बाहर इतने ही बेवकूफ़ लोग हो आप लोग कि मोदी साहब आपको चॉकलेट देते हैं, चूरन चटनी देते हैं, आप उसको खा लेते हो। जो आपका मीडिया को दिखाता है आप उसको एक्वायर कर लेते हो। इतने ही बेवकूफ़, इतने ही सेंसलेस पीपल हो, समझ से बाहर है। तो ये चीज़ होने वाली है, तो क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। जम्मू कश्मीर में ये इंसिडेंट हुआ है, 8 लाख 10 लाख 12 लाख पता नहीं कितनी आर्मी आपकी वहाँ मौजूद है एक ज़माने से, कोई कुछ नहीं कर पाया, पूरा कंट्रोल में आपके। यार अगर ये चीज़ हो रही है तो लानत है तुम्हारी वहाँ पे मौजूदगी कि आप इतने बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और आप उसको रोक नहीं पाए। कुछ तो मानो, कुछ तो मानो, कुछ तो मानो। या तो एक तरह ये मानो कि पाकिस्तान ने घुस के मारा है, ये तो मान लो, और नहीं मानो तो अपनी फेलियर मानो कि तुम्हारा फेलियर है कि तुम उन टूरिस्ट की जान बचा नहीं पाए। कुछ तो मानो, क्योंकि पाकिस्तान तो वहीं खड़ा है, छेड़ना मत। इससे पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि आपको टाइम देते हैं 5 मिनट या 6 मिनट, पाकिस्तान की जो हदूद है उसमें रह के दिखा दो, लग पता जाएगा। फिर वही वाली बात परवेज़ मुशर्रफ को दोहराऊंगा, उसने बोला हम डरते वरते नहीं हैं और हम डिटेरेंट है, हम अटैक पर नहीं जा रहे, हमारे अभी टाइम नहीं है अटैक का, ना हम सोच रहे हैं, हम अपने मुल्क की प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें मत छेड़ो, हमें छेड़ोगे तो वापस नहीं जाओगे। ये हमारा जेस्चर था, अभिनंदन को वापस भेजा। तो बहुत सारी चीज़ें मुंह उठा के आप कोई कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ लगा देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा मुल्क बहुत नीचे आ चुका है। और 2026 अप्रैल, इस महीना, यही महीना होगा अगले साल, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँचाना, तो हमारे पास टाइम नहीं है इन बातों का। लेकिन आपके पास क्या टाइम है? आपके पास हिंदू कार्ड खेलने का टाइम है, आपके पास इलेक्शन में एंटी पाकिस्तान खेलने का टाइम है, आपके पास इलेक्शन का टाइम कोई ना कोई इंसिडेंट करा के पाकिस्तान को बदनाम करने का टाइम है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है चीज़ों का। हम आपको इंटरनेशनली एम्बेरस कर चुके हैं, शर्मिंदा कर चुके हैं मेरे अंदर की सूरत के अंदर। उससे पूछे हाउ वाज द टी? टी वॉज लवली, ठीक है। तो चाय का मज़ा उससे पूछिए, और अगर वो कुछ और मज़ा सीखना है तो आजमा लीजिए। हम तो बैठे हैं तैयार, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आर्मी तैयार है, हमारी आर्मी पूरी वेल इक्विप्ड है, टैलेंटेड है, और उसके साथ साथ हम खुद मौजूद हैं। हम आर्मी के लड़ने जाने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद मौजूद हैं। आर्मी के शाना बशाना लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इंडियंस हमारे भाई हैं, लेकिन अगर हम हैं दीवार से लगाया गया तो फिर कोई जवाब आपको इसी तरह से मिलेगा, बट टिट फॉर टैट। हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, काइंडली कान खोल के सुननी चाहिए। वहाँ से बैठ के स्टेटमेंट देना बहुत आसान काम है। अटैक करो, तुमको ना नानी का दूध याद आ जाए, सारी ज़िंदगी याद रहेगा, करके देख लो, मज़ा ना आए पैसे वापस। ये चीज़ें, ये थ्रिलिंग जो है ना, ये बॉलीवुड में अच्छी लगती है। ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है आपको अच्छी तरह पता है। अपने जनरल से पूछे कि पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, तो वो आपको बताएंगे। उनकी ट्रेनिंग से ज़्यादा उनका जज्बा होता है। तो यहाँ तक ये वीडियो बंद करता हूँ, लंबी नहीं करते हुए। इस किस्म की, इस टॉपिक की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, क्योंकि हॉट टॉपिक है। डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये पहला स्टेटमेंट था मेरे सामने आया है, इसको मैंने आपके सामने रखना बेहतर समझा। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।